Hello students, how are you? In last session, I have taught you Unit 1 in tax and I have given question answers, fill in the blanks, true or false, and who says to whom in Unit 1. So, these all exercise you have to write down in your classwork and homework notebook both. Don't forget that. And now, today I am going to teach सप्लीमेंट्री लेसन. एस एल मीन्स शॉर्ट में उसको एस एल बोलते हैं. एस मीन्स सप्लीमेंट्री एंड एल मीन्स लेसन. सप्लीमेंट्री लेसन 1 इन द लैंड ऑफ લીલીપુટ. ધીસ નેમ ઓફ લેસન ઇઝ ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લીલીપુટ. એનું ગુજરાતી શું થાય? લીલીપુટ. ધીસ ઇઝ અ નેમ ઓફ ધ લેન્ડ. લીલીપુટના ની જમીન પર. ઇન ધ લેન્ડ મીન્સ જમીન પર અથવા જમીનમાં. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ? એન્ડ આઈ એક્સપ્લેન ધીસ. બિફોર દેટ આઈ હેવ રિટન ધ ન્યૂ વર્ડ્સ. Before that I have written the new words and only one opposite is there, and then question answer I have written. Okay, so you write down these all new words in your classwork notebook. Don't write in your homework notebook, only you write down in your classwork notebook. Okay, now I am reading the lesson and I am explaining too. The antelope was a large sheep. This is the name of sheep, antelope. Sheep એટલે વહાણ, જહાજ. Understand? And its name was antelope. Once it was sailing on the Pacific Ocean. There were 30 sailors on it. Besides the sailors, there was a captain and a doctor named Gulliver. In the land of Lilliput, beta, once there was a big ship and it was sailing in the Pacific Oceans. The name of the ship was Antelope. There were 30 sailors. Sailors એટલે બેટા જે વહાણને હંકારે. સમજ પડી ગઈ? ખારવાઓ. શું કહેવાય એને? ખારવાઓ. નાવિક પણ કહેવાય છે. 30 sailors. How many sailors? 30 એટલે 30. On the ship. વહાણ ઉપર કેટલા સેલરો હતા? 30 હતા. And there was a captain and a doctor named Gulliver. ને ગુલિવર નામનો એક ડોક્ટર અને એમના કપ્તાન પણ હતા. In the beginning, the sailing was smooth, but then there arose a storm in the sea. There was strong wind and heavy rain. Sailing became difficult. The ship began to drift. Then suddenly it hit against a rock and broke to the pieces. Everyone on the ship started screaming and crying for help. They tried to swim to the shore, but only Gulliver reached the shore. It was the shore of an island. The name of the island was Lilliput. This is Lilliput. It was an island, beta. So when they were sailing, suddenly what happened? The strong wind started to blow. Do you understand? And then storm arose in the sea. Storm એટલે તોફાની પવન ચાલુ થઈ ગયો અને એના કારણે દરિયાના મોજા ઉછળવા માંડ્યા. Do you understand now? So the ship began to drift. એટલે શિપ શું થયું? એનું એ પોતે બેલેન્સ એનું જતું રહ્યું અને પછી ડૂબવા માંડ્યું. And the accidents happens in the sea. So many sailors died in the ocean. What happened? The ship hit એટલે અથડાયું against a rock. And then what happened? The ship was broken and all the sailors who were on the ship, they were died in the ocean. But only Gulliver could save his life by swimming and he reached the seashore of Lilliput. ફક્ત બધા જેટલા 30 સેલરો હતા ખારવાઓ એ બધા જ ડૂબી ગયા તોફાનમાં અને ખાલી ગુલિવર, he was a captain and a doctor also, so he was swimming in the water and he tried to reach on the seashore and he reached the seashore of Lilliput.
Now, second paragraph. Gulliver walked some distance, but he was very tired. He fell asleep on the grass. He woke up. He woke up the next morning and tried to get up, but getting up was not possible. His hands and legs were tied. Gulliver felt something walking on his body. It was a tiny man, only 15 centimeters tall. Soon there were several men on his body. They were all very tiny. There were lots of other tiny people on the ground. Some had bows and arrows in their hands. So what happened? Gulliver reached of the islands of Lilliput. Lilliputના island પર ટાપુ પર એ પહોંચી ગયા. Then after what happened? He reached the seashores of Lilliput, and Lilliput is the island which land is in the sea is called island. Island એટલે ટાપુ. ટાપુ ક્યાં હોય બેટા? દરિયાની વચ્ચે, એટલે એને કહેવાય છે આઇલેન્ડ કહેવાય બેટા. There were many tiny people lived on this land. એ જમીન ઉપર કોણ રહેતું હતું વધારે? નાના 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 માણસો, મેત્યા. આપણે શું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં? મેત્યા કહીએ છીએ બેટા, મેત્યા માણસો ઓફ લીલીપુટ. ઓન ધ સીસોર ગુલિવર વોઝ અનકોન્શિયસ. પોતે બેભાનમાં હતો. હી વોઝ અનકોન્શિયસ. સો ધ ટાઇની પીપલ ટાઈડ હિઝ લેગ્સ એન્ડ હેન્ડ્સ. એ ટાઈમે પોતે બેભાન હતા ત્યારે આ મેત્યાએ શું કર્યું? એમના હાથ પગ બાંધી દીધા. એન્ડ દે ઓલ્સો ક્લાઇમ્ડ એન્ડ મૂવ ઓન હિઝ બોડી. તેઓ એના શરીર ઉપર ચડી ગયા અને એના શરીર પર ચાલતા હતા. ખ્યાલ આવી ગયો? વેન હી ગોટ અપ મીન્સ વેન ગુલિવર ગોટ અપ એન્ડ હી ગોટ હિઝ કોન્શિયસનેસ, એને શુદ્ધિ મેળવી અને બેભાન આવ્યું ત્યારે શું થયું? હી સો ધ ટાઇની પીપલ વેર ઓન હિઝ બોડી. એને એના શરીર પર કંઈક ચાલતો એવું લાગ્યું અને જોયું તો નાના નાના મેત્યાઓ એના પર શરીર પર ઊભા હતા અને ચાલતા હતા. એન્ડ હી ટ્રાઈડ ટુ ગેટ અપ. ગુલિવર ઉઠવા માગતા હતા, પણ વોટ હેપન? બટ હી કુડ નોટ સ્ટૂડ અપ. એ પોતે ઉઠી શક્યા નહીં, કારણ કે હી સાઇન બિકોઝ હિઝ લેગ્સ એન્ડ હેન્ડ્સ વેર ટાઈડ. એના હાથ પગ બાંધેલા હતા. He signed to get some food and water to the tiny. Gulliver was very thirsty and he was hungry also. So he wanted to take some food and water also. So he signed to get some food and water to the tiny people, and the tiny people, they understood his sign. So they gave it to him. They brought some food and water for him. Some tiny people told about Gulliver to their king. Some tiny people, કેટલાક નાના વેત્યાઓ એના રાજા પાસે ગયા અને ગુલિવર વિશે જણાવ્યું. After that the tiny people made a cart and took him in the cart એટ ધ કિંગ. એને નાનું ગાડું બનાવ્યું એને ઉપર લઈ જવા માટે, અને પછી એ રાજા પાસે એને ખેંચી ખેંચીને લઈ ગયા. ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ધ કિંગ સો હિમ. કિંગે એને જોયો. એન્ડ ટોલ હી લુક્સ લાઇક અ માઉન્ટેન્સ. અને એને જોયું તો એમને લાગ્યું કે આ તો માઉન્ટેન કરતાં બે મોટો છે. એમ કે હી લુક્સ લાઇક એ માઉન્ટેન, પર્વત જેવો એમ કે એનું શરીર છે, મોટો દેખાય છે. They were afraid of him. બધા એનાથી બીવા માંડ્યા. બટ ગુલિવર ગ્રીટેડ ધ કિંગ એન્ડ પ્રોમિસ ટુ બી ધેર ફ્રેન્ડ. પણ ગુલિવરે એમને બીવડાવ્યા નહીં અને પછી એમને ભેટ્યા. ગુલિવર રાજાને ભેટ્યા અને શું કીધું? વચન આપ્યું કે હું તમારો મિત્ર બનીને રહીશ. સો ધ કિંગ વોઝ વેરી હેપી. હી વોઝ પ્લીઝડ એન્ડ સેટ હિમ ફ્રી. અને એને પછી છોડી મૂકવાનું કીધું. After that, Gulliver lived on the islands happily for a long time. Then after that, he passed many years and he lived many years on the island happily. Do you understand properly this lesson? Now I am reading the question answer. I am reading the question answers of this lesson. First question, it is given first 1 to 5 question answer. Question it is given in your textbook, page number 68. So I am reading the question answer. પહેલો ક્વેશ્ચન છે ટેક્સ્ટબુકનો. વેર વોઝ ધ એન્ટીલોપ?
એન્ટીલોપ ક્યાં હતું? This is the name of the ship. So answer is the antelope was in the Pacific Ocean. Do you understand Pacific Ocean? You have listen. You have heard this name of the ocean, Pacific Ocean, in your atlas. Geography શીખો છો ને બેટા, ભૂગોળ એમાં પેસિફિક ઓશન, એટલાન્ટિક ઓશન, અરેબિયન સી એ બધા નામ આપેલા છે. So this is the name of the ocean, Pacific Ocean. The antelope was in the Pacific Ocean. Now understood properly this answer. Now second, in the beginning the sailing was smooth. શરૂઆતમાં સેલિંગ એટલે વહાણ ચલાવવું કેટલું હતું? એકદમ સરળ હતું, એકદમ સ્મૂથ હતું, નરમ જેવું, આમ ધીમે ધીમે જતું હતું. પણ દેન આફ્ટર વોટ હેપન આફ્ટરવર્ડ્સ? પછી શું થયું? તો આન્સર ઇઝ ધેર વોઝ અ સ્ટોર્મ ઇન ધ સી. મોટું તોફાન આવ્યું. ધેર વોઝ અ સ્ટ્રોંગ વિન્ડ એન્ડ હેવી રેન. પછી શું થયું? એકદમ તોફાની પવન ચાલુ થઈ ગયો અને જોસ્તી વરસાદ, ભારે વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ? ધીસ ઇઝ યોર સેકન્ડ આન્સર. નાઉ થર્ડ, હુ વેર વોકિંગ ઓન ગુલિવર્સ બોડી. ગુજરાતી શું થાય છે? ગુલિવરના શરીર પર કોણ ચાલતા હતા? તો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઓનલી હુની જગ્યાએ ટાઇની મેને લખવાનું છે. આખું વાક્ય અંદરથી કોપી કરવાનું છે. ટાઇની મેન વેર વોકિંગ ઓન ગુલિવર્સ બોડી. નાઉ ફોર્થ ક્વેશ્ચન્સ, વોટ ડીડ ગુલિવર ડુ ટુ ગેટ ફૂડ. ગુલિવરે ખાવા માટે શું કર્યું? ગુલિવર મેડ સાઇન્સ ઓફ ઇટિંગ ટુ ગેટ ફૂડ. જમવા માટે એણે ઇશારો કર્યો કે મને કંઈક ખાવાનું આપો. દેટ ઇઝ. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ? 5. વોટ ડીડ ધ કિંગ સે અબાઉટ ગુલિવર. ગુલિવરને જોઈને રાજાએ ગુલિવર માટે શું કીધું? ધ કિંગ સેડ અબાઉટ ગુલિવર ઇઝ એઝ બિગ એઝ અ માઉન્ટેન. એમ કે માઉન્ટેનના જેવો જેમ કે ગુલિવર એટલો મોટો છે. નાઉ 6 ક્વેશ્ચન્સ, હાઉ મેની સેલર્સ વેર ધેર ઓન ધ એન્ટીલોપ. સેલર્સ કેટલા હતા એમ કે એન્ટીલોપ પર? મીન્સ કે વહાણ ઉપર કેટલા સેલરો, ખારવાઓ હતા? There were 30 sailors on the antelope. This is your answer. Now 7. Besides the sailors, who was there on the ship? Besides the sailors એટલે ખારવાઓની જોડે બીજું કોણ હતું? There was a captain and a doctor named Gulliver on the ship. This is your 7th answer. What happened to the ship? શિપને શું થયું હતું? તો શું લખવાનું? The ship hit against a rock. મોટા ખડક જોડે વહાણ અથડાયું. And broke into pieces. અને એ નાના નાના ટુકડામાં તૂટી ગયું. ખબર પડી ગઈ? એના ટુકડા થઈ ગયા. હુ રીચ ધ શોર. દરિયા કિનારે કોણ પહોંચ્યું? ગુલિવર રીચ ધ શોર. ખાલી હુની જગ્યાએ ગુલિવર લખવાનું છે અને આખો આન્સર અંદર જ છે. નાવ 10. વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ ધ આઇલેન્ડ. આઇલેન્ડનું નામ શું હતું? ધ નેમ ઓફ ધ આઇલેન્ડ વોઝ લીલીપુટ. વોટ ડીડ સમ ટાઇની પીપલ હેવ ઇન ધેર હેન્ડ્સ. નાના નાના મેત્યાઓના હાથમાં શું હતું? સમ ટાઇની પીપલ હેડ બોઝ એન્ડ એરોઝ ઇન ધેર હેન્ડ્સ. નાના નાના બાણ અને તીર હતા. 12. વાય કુડ ગુલિવર નોટ ગેટ અપ. ગુલિવર શા માટે ઊભા ના થઈ શક્યા? ઉઠી ના શક્યા? ગુલિવર કુડ નોટ ગેટ અપ બીકોઝ હિઝ હેન્ડ્સ એન્ડ લેગ્સ વેર ટાઈડ અપ. એના હાથ પગ બાંધેલા હતા. 13. વોટ ડીડ ધ ટાઇની પીપલ બ્રિંગ. ધ ટાઇની પીપલ બ્રોટ બાસ્કેટ્સ ઓફ ફૂડ એન્ડ બેરલ્સ ઓફ વોટર. શું આપી? નાની નાની એ લોકો નાના વહેત્યા એમના એમ ઉંચકી શકે એવા નાની નાની પેલી નાના પીપ હોય એમના, એ પીપમાં પાણી અને ખાવાનું વાસ્કે નાની નાની ટોપલીમાં ખાવાનું લઈ આવ્યા. એમના ઉંચકી શકે એ પ્રમાણે એમના માપના. સમજણ પડી ગઈ? હાઉ ડીડ ગુલિવર ફીલ આફ્ટર ઇટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગ. ગુલિવર ફેલ્ટ રિફ્રેશ્ડ આફ્ટર ઇટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગ. 15 questions. What did the Lilliputians prepare? The Lilliputians prepared a wooden carriage. લાકડાનું ગાડું બનાવ્યું. કોના માટે? ગુલિવરને રાજા પાસે લઈ જવા માટે. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ? આપણે ગુજરાતના છે એટલે ગુજરાતી કહેવાઈએ છીએ. ઇન્ડિયાના હોય તો ઇન્ડિયન્સ કહેવાઈએ છીએ. એવી રીતે લીલીપુટના માણસોને લીલીપુટિયન્સ કહેવાય છે. સમજણ પડી ગઈ બેટા? વોટ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ. સમસ્યા શું હતી? લિફ્ટિંગ ગુલિવર એન્ડ પુટિંગ હિમ ઓન ધ કેરેજ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ. ગુલિવરને આટલા મોટા ગુલિવરને નાના નાના મેત્યાઓ કેવી રીતે ઊંચકી શકે અને ગાળામાં કેવી રીતે મૂકી શકે એમના માટે મોટી સમસ્યા હતી. ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ? વોટ ડીડ ગુલિવર ડુ? ગુલિવર ગ્રીટેડ ધ કિંગ એન્ડ પ્રોમિસ ટુ બી ધેર ફ્રેન્ડ. વોટ ડીડ ધ કિંગ ડુ? ધ કિંગ સેટ ગુલિવર ફ્રી. સમજણ પડી ગઈ બેટા? પછી છે હવે હું ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં જઈ રહી છું. યુઝ ઓફ કેન for seeking and giving permissions and to denote
એબિલિટી. કેન પરમિશન પરવાનગી આપવા અને લેવા માટે અને તમારી ક્ષમતા દર્શાવવા માટે, તમે તમારામાં કામ કરવાની ક્ષમતા છે કે નહીં એ દર્શાવવા માટે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આ કેન તમે ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં પણ શીખી ગયા છો. ધીસ ઇઝ ધ રિવિઝન. આ હું રિપીટ કરી રહી છું. નિયમ 1, કોઈ કાર્ય કરવા માટે કોઈની પાસે પરમિશન અર્થાત પરવાનગી માંગવા માટે કેનથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. પરવાનગી આપવા માટે નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. યસ યુ કેન પરમિશન આપવા માટે યસ યુ કેન આપણે એમ લખી શકીએ છીએ. બીજું નો પ્રોબ્લેમ, પછી સર્ટેનલી ચોક્કસ, અને 4 યસ વિધાઉટ હેઝિટેશન. બરાબર. બીજો એમાં નિયમ છે પરવાનગી આપવી ના હોય ત્યારે નીચેના શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. નો યુ કાન્ટ. કાન્ટ એ કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ છે. એક્ઝામ્પલ, કેન આઈ યુઝ યોર સેલ ફોન. તમારે કોઈનો સેલફોન યુઝ કરવો હોય તો તમે પરવાનગી માગો છો કે હું સેલફોન તમારો લઈ શકું, વાપરી શકું. તો તમે જો હા પાડવાના તો યસ નો પ્રોબ્લેમ. યસમાં આપણે આ રીતે લખીએ છીએ યસ નો પ્રોબ્લેમ. અને નકારમાં કેવું હોય તો નો આઈ નીડ ઇટ અથવા નો યુ કાન્ટ. શું લખાય? નો આઈ નીડ ઇટ અથવા નો યુ કાન્ટ. બે રીતે લખી શકાય. બીજો છે કેન મલય ગો ટુ ધ પિકનિક. તમે પરવાનગી માગો છો મલય માટે કે મલય પિકનિકમાં પ્રવાસમાં જઈ શકે. તો તમારે હા પાડવી હોય તો સર્ટેનલી ચોક્કસ, અને ના પાડવી હોય તો નો હી કાન્ટ. મલય ના લખાય પણ શું લખવાનું એની જગ્યાએ સર્વનામ હી. કેમ? મલય છોકરો છે એટલે એના માટે આપણે હી વાપરીએ છીએ. નો હી કાન્ટ. નિયમ બીજો, કોઈ વ્યક્તિ પાસે કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા મીન્સ એબિલિટી છે કે કેમ તે જાણવા માટે કેન શબ્દનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. કોઈ કરવાની ક્ષમતા એબિલિટી છે એમ કહેવા માટે કર્તા વત્તા કેન વત્તા વર્બનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ વાક્ય રચના હું બોલી. એક્ઝામ્પલ છે કેન યુ સિંગ એ સોંગ. તો હકારમાં યસ આઈ કેન સિંગ. હા, હું ગાઈ શકું છું. બીજું, કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા નથી એમ કહેવું હોય તો એની વાક્ય રચના છે કર્તા વત્તા કાન્ટ. કેન નોટનું શોર્ટ ફોર્મ છે કાન્ટ, અને પછી વર્બનો ઉપયોગ થાય છે. તો એમાં પહેલું વાક્ય છે કેન વી ફ્લાય એઝ બર્ડ્સ. પક્ષીઓની જેમ આપણે ઉડી શકીએ છીએ. તો જવાબમાં ફક્ત નકારમાં જવાબ આવશે નો વી કાન્ટ ફ્લાય. વાય? બીકોઝ વી હેવ નોટ વિંગ્સ. આપણી પાસે પાંખો નથી પક્ષીઓની જેમ, એટલે આપણે ઉડી શકતા નથી. બરાબર છે. એટલે ફક્ત નકારમાં જ એનો જવાબ આવી શકે છે. એની મેં એક્સરસાઇઝ લખેલી છે. હોમવર્ક ને ક્લાસવર્ક બંનેમાં આ એક્સરસાઇઝ ઉતારવાની છે. એના બધા નિયમો અને ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે ક્લાસવર્ક હોમવર્ક બંનેમાં લખાય. મેં બધું બાજુમાં બ્રેકેટમાં લખીને બતાવ્યું છે કે તમારે શું વસ્તુ કયું શેમાં લખવાનું છે. ક્વેશ્ચન આન્સરમાં મેં બાજુમાં લખેલું છે ક્લાસવર્ક હોમવર્ક. એક્સરસાઇઝમાં પણ લખ્યું છે હોમવર્ક ક્લાસવર્ક. એટલે બંને તમારે બંને નોટમાં ઉતારવાનું છે. પણ નિયમો જે છે ફક્ત નિયમ કોના? કેનના. એ તમારે ફક્ત ક્લાસવર્કમાં ઉતારવાના છે. લેસન ઉતારવાનું નથી. અને ન્યૂ વર્ડ્સ ઉતારવાના છે તો એ તમારે ક્લાસવર્કમાં ઉતારવાનું છે. લેસન નથી ઉતારવાનું. સમજણ પડી ગઈ બેટા? ઓકે, ટેક કેર એન્ડ સ્ટે હોમ. બાય.